Okay, today we are going to see about the junk food. Junk food is very unhealthy for our body. Okay, while we eating junk food, what will happen? It used to spoil our parts. Not only our inner parts, even our teeth also will be spoiled in that. Understood? If we are taken lot of chocolates, chewing gum, what will happen? The teeth used to decay. You are seeing cavity on your teeth. You have visit doctors for toothache. Is it or not? So why it's happened? We are taking a lot of junk foods. Not only that, even not only a chocolate, even a kurkure, chips, oily items, everything it used to spoil our body. So we should avoid the junk food. We should use instead of that we should eat only fruits and vegetable. That makes our health very good. Now we are going to see how it used to spoil whatever happened. Now I'm going to take a kurkure. If I burn it, see, it's burning. You can see that very well. It's burning. Not only it's burning, it contains lot of oils and chemicals in it. If you eat it, what will happen? All the oils as well as the ashes. The smell of this is also very bad. It's sinking. Is it or not? You can sense it. If we get here, we can see a lot of ashes. If we went inside our body, inside the stomach, what will happen? It is good for your health? You are going to have it? No. Now our student, they are going to demonstrate all those things detailedly for you. Thank you. Good morning to everyone. My name is Satyendram. Today I am going to demonstrate and experiment about kurkure, have carbohydrates and oils. We have take a piece of kurkure, it burns because it has dry corn, rice, etc. and some snacks like breads, crackers and dry leaves. The, the food is not made of from plastic. Conclusion: we can, if we eat junk foods, we have some health issues. Thank you. I will show the demonstration of kurkure. I can take a piece of kurkure. ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. In kurkure we can see ashes and carbohydrates. Conclusion: if we eat junk foods, we have some health issues. Thank you. Good morning to everyone. My name is Rihan. I am from 6th grade. Today I will going to demonstrate a single experiment on junk food. The junk food contains a lot amount of oil or fat. Let's see how it works. First I will take a potato chips and I place it in white sheet of paper.
I gently pressed the potato chips for 30 or 60 seconds. Now we will see oil patches on the white sheet of paper. Conclusion: junk food is not healthy for our body. We eat healthy food. Example: fruits, vegetables. Thank you. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ? ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏನೋ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರುಕುರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನೋ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಂತೀರಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂತಿರೋ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರಾ? ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಿಂತೀರಾ, ನಾಳೆನು ತಿಂತೀರಾ, ನಾಳಿದ್ದು ತಿಂತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ 10 days ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? 10 days ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಈ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಊಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಪೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಪೈನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ದಿರ ವಾಮಿಟ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಗೋರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಏನೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಯಾರ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೂ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದರಿಂದ
ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ ಊಟವನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಚಿಪ್ಸ್, ಕುರ್ಕುರೆ ಅದು ಇದು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಏನು ಕುಕುಂಬರ್, ಈ ತರ ರಾಡಿಶ್, ಈ ತರ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾಕ್ಸೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ತಿಂಡಿ ಕುರ್ಕುರೆಗಳೇ ಬೇಕು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸೇ ಬೇಕು, ಬಿಸ್ಕೆಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರದು. ಆದ್ರಿಂದ ಪೋಷಕರು ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ ತಿಂಡಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.